हेलो विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। धोरण 9 विषय विज्ञान प्रकरण 12 ध्वनि जेनी अंदर अगाऊ आपणे ध्वनि विषे चर्चा करी हती। हवे आजे ध्वनिनी अंदर પડઘો कोने कहेवाय बे प्रश्नों आज आपणे समजवाना छे। एक પડઘો कोने कहेवाय टूंकमां समजावो 3 गुणनो प्रश्न आ छे अने विद्यार्थी मित्रों बीजो प्रश्न है अनुरण विषे समझाओ 3 गुणनो प्रश्न आ है। हवे आपणे थोड़ी चर्चा करी लीए। जो आपणे योग्य परावर्तक सपाटी जेवी के ऊंची इमारत होय अथवा तो पहाड़नी नजीक जईने तमे बोलो छो, ज्यारे पहाड़ तमारी सामे छे अने तमे एनी नजीक जईने बोलो छो, अथवा तो बीजो शब्द कहीए कि जोरथी बूम पाडवामां आवे के पहाड़नी सामे जोरथी ताड़ी पाडवामां आवे अने थोड़ा समय पछी ध्वनि आपणने फरी संभळाय छे। आ संभळाता ध्वनिने आपणे પડઘો कहीए छीए। आ પડઘોની एक सचोट व्याख्या समजूती तमने आपी। પડઘો एटले शुं? तमे कोई पहाड़नी सामे जईने बोलो, बरोबर छे, हेलो तो सामे हेलो પડઘો संभळाशे। अथवा तो तमे कूवानी अंदर कूवो तो जोयो छे ने, हाँ, तो कूवानी अंदर नहीं पड़ी जवानुं, कूवानी बहार उभा रहीने बोलवानुं छे तो ए પડઘો तमने संभळाशे, बराबर छे। तो कूवानी अंदरथी पण પડઘો वारंवार संभळातो रहेशे। अमुक जग्याए तमे जे बोलो छो ये પડઘો तमने 2 થી 3 વાર संभळाय छे। अने एवुं ज कार्य तमे सिनेमा हॉलनी अंदर जाओ फिल्म जोवा माटे, त्यारे एमां पण પડઘા पड़े पण नथी पड़ता। एनी पाछळनुं कारण शुं? तो एनी जे दीवालो छे एने खरबचड़ी बनाववामां आवी होय अथवा रफ प्लास्टर होय अथवा तो एनी आजुबाजुमां चारे बाजुए तमने एक लाकडानी फ्रेमिंग करेली होय, खरबचड़ी सपाटी लाकडानी मददथी बनावेली होय, जेना कारणे जे वधारानो ध्वनि छे ए शोषाई जाय छे अने પડઘો पड़तो नथी। तमने थिएटरनो मोटो पहाड़ी अवाज स्पष्टपणे संभळाय छे। हवे પડઘોની આપણે વ્યાખ્યા આપી। પડઘો સ્પષ્ટ રીતે સંભળાય તે માટે મૂળ ધ્વનિ અને પરાવર્તિત ધ્વનિ વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 0.1 સેકન્ડનો સમયગાળો હોવો જોઈએ। જો પડઘો સ્પષ્ટ રીતે સંભળાય તે માટે મૂળ ધ્વનિ અને પરાવર્તિત ધ્વનિ વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 0.1 સેકન્ડનો સમયગાળો હોવો જોઈએ, બરોબર છે। तापमान साथे ध्वनिनो वेग पण बदलाय। जो गर्मीनुं प्रमाण होय तो ध्वनिना वेगमां फेरफार जोवा मळे, ठंडीनो समय होय तो पण ध्वनिना वेगमां फेरफार जोवा मळे, वादळछायुं वातावरण होय तो पण ध्वनिना जो પડઘો पड़े एमां पण तमने फेरफार जोवा मळे छे। हवे आपणे कीधुं के ध्वनिना वारंवार थता परावर्तनना कारणे आपणने 1 થી વધારે વખત પડઘો સંભળાય છે। હવે તમને એવું થાય કે સાહેબ કહે છે પડઘો આપણે બોલ્યા અને સામે પડઘો આવ્યો પણ 1 થી 2 થી 3 વખત એના એ અવાજનું રિપીટેશન થાય છે। તો કેમ રિપીટેશન થયું? તો મેં અહીંયા લખ્યું છે ધ્વનિના વારંવાર થતા પરાવર્તનના કારણે તમે જે કંઈ બોલો છો એનું વારંવાર પરાવર્તન થાય છે, માટે તમને પડઘો 2 થી 4 વખત સંભળાય છે। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे एक પડઘો कोने कहेवाय एक ए शब्दनी आपणे समजूती मेळवी। પડઘો स्पष्ट रीते संभळाय एना माटे आपणे मूळ ध्वनि अने परावर्तित ध्वनिनी वच्चे ओछामां ओछो 0.1 सेकंडनो समयगाळानो डिफरन्स जोईए। बीजुं आपणे कीधुं के जेम तापमान वधारे होय एम ध्वनिनो वेग पण बदलाय छे, बराबर। हवे ध्वनिनो वारंवार परावर्तनना कारणे आपणने 1 થી વધારે વખત પડઘો સંભળાય છે। મેં તમને એક કૂવાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે કૂવાની કિનારી ઉપર તમે ઊભા રહીને કૂવાની અંદર કંઈ પણ શબ્દ બોલો છો તો એ શબ્દો તમને વારંવાર સંભળાય છે, તો એને આપણે પડઘો ના કહી શકીએ।
એના માટે પડઘો શબ્દ ના વપરાય, એને અનુરણન શબ્દ વપરાય. એકના એક શબ્દ તમને વારંવાર સંભળાય તો એને અનુરણન શબ્દ વાપરીએ છીએ. અને પડઘો કોને કહેવાય? તો તમે જે શબ્દ પહાડની સામે જઈને બોલો છો ને એક જ વખત એ શબ્દ તમને રિટર્નમાં સંભળાય તો એને પડઘો કહેવામાં આવે છે. હવે પડઘાની અંદર બીજી એક ઉદાહરણ હું તમને આપું વાદળ વિશેનું. વાદળોનો ગડગડાટનો અવાજ. હવે તમે ધોરણ 8ની અંદર કદાચ શીખી ગયા હશો કે ધોરણ 7માં ઋણ વાદળું અને ધન વાદળું આ બે વાદળા હોય. જ્યારે ઋણ વાદળ અને ધન વાદળ જ્યારે એકબીજા સાથે ઘર્ષણમાં આવે છે ત્યારે વીજળીના ચમકારા થાય અને એ બે વાદળાને અથડાવાના કારણે વાદળનો ગડગડાટ અવાજ આપણને જોવા મળે છે. અને એ ગડગડાટ અવાજ એક જ વખત ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ એના પડઘાનું પુનરાવર્તન થાય છે અને એને આપણે અનુરણન શબ્દ એના માટે આપણે વાપરીએ છીએ. અનુરણન. હવે વાદળોના ગડગડાટને કારણે ધ્વનિ પર ઘણી પરાવર્તક સપાટીઓ જેમ કે વાદળો તથા જમીન પરથી વારંવાર પરાવર્તન થાય અને એના ફળ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થતો હોય છે આ પડઘો. હવે પડઘો કેવી રીતે સંભળાય, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય જેની આપણે ચર્ચા કરી. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, અનુરણન વિશે સમજાવો. 3 ગુણની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. કોઈ મોટા ઓરડામાં ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ દિવાલો પરથી વારંવાર, અહીંયા એક જ વાર ધ્વનિ પાછો આવતો હતો, અહીંયા વારંવાર ધ્વનિ પાછો આવે, બંનેમાં ડિફરન્ટ ખાલી એક જ શબ્દનો છે. કોઈ મોટા ઓરડામાં ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ દિવાલો પરથી વારંવાર પરાવર્તન પામવાના કારણે લાંબા સમય સુધી આપણા કાનને એ અવાજ સાંભળવા મળતો રહે છે. જ્યાં સુધી તેની તીવ્રતા ખૂબ ઓછી ન થાય તો ત્યાં સુધી આવા વારંવાર પરાવર્તનના કારણે પ્રબળ ધ્વનિ આપણને મળે છે, જેને આપણે અનુરણન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે તમે કોઈ ઊંચા પહાડની સામે જઈને બોલો છો અથવા કૂવાની અંદર કિનારી ઉપર ઊભા રહીને કંઈક બોલો છો, હેલો, તો તમને હેલો 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 આવું સાંભળવા મળે છે. એ ઘટનાને અનુરણન કહેવાય. અને જે ઘટનાને તમે એક જ વખત હેલો બોલો ને એક જ વખતે અવાજનું પરાવર્તન થાય તો એ પડઘો કહેવાય. આ પડઘો શબ્દ અને અનુરણનની અંદર આટલો ડિફરન્સ છે. હવે કોઈ મોટી સભા હોય તો એની અંદર મોટા મોટા સ્પીકરો ગોઠવવામાં આવેલા હોય. મોટા હોલમાં વધારે પડતું અનુરણન અનિચ્છનીય છે. અનુરણન ઓછું કરવા માટે એનો ઉપાય તો હોલની જે છત છે એને ખરબચડી, એની દિવાલો પણ ખરબચડી અથવા તો એના પ્લાસ્ટરની અંદર ખાડા રાખવામાં આવેલા હોય અથવા તો એના ઉપર પડદા લગાવવામાં આવેલા હોય, રફ પ્લાસ્ટર કરેલું હોય, ફાઇબરના બોર્ડ લગાવેલા હોય તો અનુરણનની ઘટના ઓછી થાય છે અને આપણને એ અવાજ ક્લિયર સંભળાય છે. બરાબર છે. હવે સીટોના પદાર્થની પસંદગી પણ તેના ધ્વનિ શોષકતાના ગુણોને આધારે કરવામાં આવે છે. હવે આના ઉદાહરણ કયા કયા? તો એક સિનેમા હોલ, બીજો મોટા સભાગૃહો, જો મોટી મોટી મિટિંગો થતી હોય, વધારે મેદની એટલે કે વધારે વસ્તીનો સમૂહ ભેગો થતો હોય, એવી બધી જગ્યાએ આ અનુરણન આપણને જોવા મળતું હોય છે. પણ ન થાય એના માટે ત્યાં ઓછું કરવા માટે, અનુરણનની ઘટનાને ઓછી કરવા માટે એક બરાબર છે તેના ઉપર ફાઇબરના બોર્ડ દિવાલો ઉપર લગાવવામાં આવે છે. થિયેટરની અંદર જોતા હશો, સિનેમા ગૃહની અંદર જાઓ તો જોજો તો એની દિવાલો ઉપર ફાઇબરના બોર્ડ અને દિવાલને ખરબચડી એટલે કે ફાઇબરના બોર્ડ લગાવવામાં આવે અથવા તો પડદા લગાવવામાં આવે છે, જેના કારણે અનુરણનને આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ, અવાજને સ્પષ્ટપણે સાંભળી શકીએ છીએ. બસ હવે તમારે હોમવર્કની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે 2 પ્રશ્નો શીખ્યા છીએ. બરાબર છે. પ્રશ્ન નંબર 1, પડઘો કોને કહેવાય ટૂંકમાં સમજાવો. 3 ગુણનો પ્રશ્ન આ છે. અને બીજો પ્રશ્ન છે અનુરણન વિશે સમજાવો, એ પણ 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે. અને આ 2 પ્રશ્નોને તમારે એક વખત લખવાના છે, 2 થી 3 વખત વાંચવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે. કેમ કે આ બંને પ્રશ્નોમાંથી એક પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% પૂછાવાની શક્યતા છે. 100% પૂછાવાની શક્યતા છે. માટે આ 2 પ્રશ્નોને તમારે તૈયાર કરવા, લખવા અને લખ્યા પછી
મારા મોબાઈલ નંબર ઉપર તમારે હોમવર્કને મોકલવાનું છે અને કોઈ પ્રશ્નમાં કંઈ સમજણ ના પડી હોય તો તમે મને મારા મોબાઈલ નંબર પર ફોન કરીને પૂછી શકો છો, એનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. જય હિન્દ, અસ્તુ.